सतनाम वाहेगुरु साहिब जीओ। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। आओ मनां दीआं खिंडियां होईयां बिरतियां नूं कागर करन दी करिए कोशिश, करिए रसना पवित्र ते बोलीए सारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, कर्मां वाले आ, भागां वाले आ, क्योंकि गुरबाणी दा फरमान आ, बिन भागां सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरीजा जीओ। कोई ना कोई कर्म उदय हुंदा मनुख दा, पिछला दिता लिया अगे आउंदा तां मनुख नूं सतसंग की प्राप्ति हुंदी है। सतसंगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है। वो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाम दा जिथे विख्यान होवे, उहनूं सतसंगत कहा जाता है। वो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु अल्लाह बीठल गॉड सुप्रीम पावर कण कण दे विच समाए हुए हैं। ते मनुख नूं ये मौका, ये वारी आ वो अकाल पुरख दे नाल मिलन दी। भई प्राप्त मानक देहुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। किवें वो परमात्मा नूं मिलिया जा सकदा? वो परमात्मा जी रहिंदे कित्थे आ? वाहिगुरू दा थान किहड़ा, वाहिगुरू दा घर किहड़ा? पहिलां असीं समझांगे कि ऐ मनुख वो अकाल पुरख दी जोत तेरे अंदर ही है। तू अपने अंदर नूं जाना। थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। ये अंदरला कारज भाई आत्मा ते परमात्मा दे मिलाप दा तैं आप करना। जिस तरह हुण माघ दा महीना चल रहा है, माघ दे महीने दे विच साडी आत्मा परमात्मा दे नेड़े हो जावे, ये यतन करने आ, ये कोशिश करनी है। ये किवें होवेगा? गुरु दे राही। एक ओंकार, वो परमात्मा एक है, वो सारे पसरिया होया है। अंकार अंदर है मनुख दे, ते सतगुर प्रसाद, सतगुरां दी किरपा दे नाल, सतगुरां दे कोल बैठ के, सतगुरां दा ज्ञान लैके वो परमात्मा दी मनुख नूं सोझी हो जाती है। वो परमात्मा दी जोत मनुख दे अंदर ही है। मनुख अज्ञानता करके, जां कह लीए मैल लगी करके, अज्ञानता करके, जिस तरह अगे लालटना हुंदियां सी, ते लालटना जिहड़ी वो चानण कई वारी घट करना करदी सी। कारण की सी? उहदी चिमनी साफ होने वाली हुंदी सी, धुएं नाल भर जाती सी। बीबियां भैणां की करदियां सी, उह तों ला के चिमनी साफ करके चंगी तरह वो चिमनी चढ़ा दित्ती जाती सी। उही लाट जिहड़ी अंदर जग रही सी, उहदा चानण वध जांदा सी। इसे तरह घट घट दे विच वो परमात्मा अकाल पुरख दी जोत आ। हर मनुख दे विच वो परमात्मा दी जोत आ। कीड़े पतंगियां दे विच भी है, पर मनुख अपने अंदर उस जोत नूं प्रगट कर सकदा है। मनुख अपनी मनमुखता नूं खत्म करके गुरमुख बन सकता है।
ਮਨੁੱਖ ਦੇਵ ਦੈਂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਬੁਰੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਬਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1159 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਏ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਏਹੀ ਲਾਹੋ। ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ 2-3 ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਏਹੀ ਲਾਹੋ। ਰਹਾਉ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਦ ਤੋਂ, ਉਨਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੋ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਤੀ, ਬਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਟਿਕਾਈ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਬਣਾਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਭਾਈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹ, ਇਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਟਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ,
ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਹੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਭਗਤ ਬਣੀਏ, ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਭਗਤ ਬਣੇਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਾਂਗਦੇ ਆ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅੰਗ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੂੜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰੈ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਭਾਈ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਧਨ ਇਹੀ ਹੈ ਰਹਾਓ। ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਲੈਣੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਮਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਭਾਈ ਸੁਣ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਡੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਡੇਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਆ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਿਮਰ ਲਾ ਹਲੇ ਮੌਕਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਬ ਲੱਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਿਆ ਭਾਈ। ਜਬ ਲੱਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਹਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਪ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥਿੜਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਮੌਕਾ,
ਹੁਣ ਕਰ ਭਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਆ ਨੇੜੇ ਕੰਨ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਪੇਗਾ? ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਬੋਲਣ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਭਾਈ। ਭਜ ਲਹਿਰੇ ਮਨ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਭਜ ਲਹਿਰੇ ਮਨ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਭਜ ਲਾ ਤੂੰ, ਭਜਨ ਕਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਚਾਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ, ਆਵੈ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਜਗਾ ਰਹੇ? ਸੁਪਨਾ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਤੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਭਜ ਲਾ, ਕਰ ਲਾ ਭਜਨ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰ। ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ, ਆਵੈ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਹਿ ਸੋਈ ਅਬਸਾਰ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲੂੰ। ਓਏ ਪਤੰਦਰਾ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਤੇਰਾ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਵਾਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫੇਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਹੁ ਨਾ ਪਾਵਹੁ ਪਾਰ। ਜੇ ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਨਮਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਾ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜੋ ਲਾਇਆ ਸੇਵ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਏ ਨਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਉਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਿਰਅੰਜਨ। ਨਿਰਅੰਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਅੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਮਾ, ਸੁਰਮੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਕਾਲਖ, ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਇਆ। ਅੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਅੰਜਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਜਾਗਤ ਰੂਪ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜੋ ਲਾਇਆ ਸੇਵ, ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਏ ਨਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਤਾਕੇ ਖੁੱਲੇ ਕਪਾਟ, ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ ਜੋਨੀ ਬਾਟ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਗੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਨੇਰਾ,
ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਨਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਮਿਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ, गुरु दे चरण पकड़। अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਕਪਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਪਾਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? परमात्मा। गुर कुंजी पाहु निबल, मन कोठा तन छत। नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़ै, अवर न कुंजी हथ। होर किसे कोले कुंजी नहीं, ये ज्ञान दी कुंजी गुरु कोले आ। गुरु तो ज्ञान दी कुंजी लै, अपने कपाट खोल ते अपने अंदर बैठे परमात्मा दे दर्शन कर, अपना जीवन सफल कर, नवा जीवन प्राप्त होवेगा। सतगुर कै जन्मै गबन मटाया, बहुर न आवे जोनी बाट। ऐ मेरे मना, जिन्हें ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਦਰਲਾ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਬੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਏ ਆਲੇ। ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚੌਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਪਾਲੇ। ਇਹ ਮਨ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਿਕਾਓ ਮਿਲ ਜੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨੀਆਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ, ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਭਾਈ। ਇਹੀ ਬਾਰੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਈ। ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਸਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਘਟ ਭੀਤਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਦ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਗਣ ਤੇਰੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਭਾਈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕੈ ਹਾਰ, ਬੋ ਬਿਦ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਕੈ ਹਾਰ। ਕੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਲਾਈਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਤ ਕੈ ਹਾਰ, ਜੀਤ ਜਾਂ ਹਾਰ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇਰਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਪੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ। ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕੈ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਅਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਰੋਗ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਤੇ ਉਪਾਧੀ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਥਾਂ ਗੇੜੇ ਖਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਰੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਦਰੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਗੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਭਾਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਤ ਕੈ ਹਾਰ ਬਹੁ ਬਿਧ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬੜੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਮ ਖੰਡ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਧਰਮ ਖੰਡ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ। ਕਰਮ ਖੰਡ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ। ਮੋਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇਲਾ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਬਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।